Welcome to BSc Main Physics, Semester 4, Class number 33, Classical Mechanics, Applications of Lagrange's Equation. Two applications we discussed today. One is a compound pendulum and other is loaded spring. Compound pendulum and a loaded spring, Classical Mechanics, Semester 4, BSc Main Physics, Class number 33. So the first application we see is the compound pendulum. We apply Lagrange's equation to compound pendulum and find its period. Period of a compound pendulum is calculated here by using Lagrange's equation. You see the diagram of compound pendulum. It is a body of any shape suspended from a point O, G is center of gravity, and L is the length of pendulum. When it oscillates, the center of gravity may go to G dash, making an angle theta with the original position. Theta is called the angular displacement. When the center of gravity goes to G dash, when pendulum oscillates, center of gravity G goes to G dash, and the corresponding point is capital A. A rise of center of gravity happens when it oscillates, and that is Ga. With respect to G, the potential energy is calculated. So consider a compound pendulum of mass small m. O is the center of suspension, and the center of gravity, and G the center of gravity, and G the center of gravity. The distance OG is equal to L, that is length of the pendulum. Then it can be proved that the period of simple pendulum. Then it can be proved that the period you read as period of simple pendulum as, അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് O എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന്. ജി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. ഒ ജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻഡുലം എൽ. ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജി ഡാഷിലേക്ക് മാറാം. അന്നേരം തീറ്റയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജി എന്നുള്ളത് ജി ഡാഷിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒ ജി ഡാഷ് അതെല്ലായിരിക്കും. ഒ ജി എല്ലാണ്, ഒ ജി ഡാഷ് എല്ലാണ്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉയരം, അതിൻ്റെ ആ പൊക്കം കൂടും. അപ്പോൾ അത് ആ കൂടുന്ന പൊക്കം ജി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ ജി വെച്ചാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒ ജി എല്ലാണ്, അത് ഒ ജി ഡാഷ് തന്നെയാണ്. തീറ്റയാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. പീരീഡ് കാണാൻ പോവുക. അപ്പോൾ പീരീഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ പീരീഡ് കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം വരുന്നതാണ്. അവിടെ പീരീഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. T is 2.√of k² + L all by G ആണ്. ആ റൂട്ടിനകത്താണ് മൊത്തം ടേംസ് വരുന്നത്, 2π ഒഴിച്ച്. T is 2.√of k² + L by G. A length of pendulum, G acceleration due to gravity, and K is the radius of gyration. നിങ്ങൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പഠിക്കുന്നതാണ്. വേർ K is the radius of gyration of pendulum about a parallel axis through center of gravity. CG means center of gravity. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു പാരലാക്സ് എടുത്താൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷനാണ് കെ. എനിക്കറിയാമല്ലോ, I is equal to I0 is mk². അപ്പോൾ കെ എന്നുള്ള സംഖ്യയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. അതാണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ വരുന്നത്. T is period of compound pendulum. T is 2π × k² L + L all by G. Derivation. So at first we find the Lagrangian for compound pendulum as follows. Lagrangian L is T minus V, where T is the kinetic energy and V potential energy. And here it is oscillating, and oscillation is a kind of rotatory motion. So the potential energy we can write as half ω². The kinetic energy we can write as half ω². That is half into I is I0 + ma². If we take a parallel axis through G, if you take axis through O,
Then the moment of inertia I is equal to I0 plus ma square, where I0 is the mi about an axis passing through center of gravity. I0 plus ma square into omega square. I0 is mk square. That is written in the margin. I is I0 plus ma square, that is I is mk square plus ml square. A is equal to L, the distance between two axes. We consider two parallel axes, one passing through O and the other passing through G. About the axis passing through G, we take moment of inertia as I0, its value is mk square. So here T is half mk square plus ml square into omega square, that is half m k square plus l square into theta dot square. Omega we write as theta dot. ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത് റൊട്ടേറ്ററി മോഷനാണല്ലോ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു I0 പ്ലസ് ma സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും, ഈ ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I0 പ്ലസ് ma സ്ക്വയർ ആണ്. നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയിലെ തിയറം ഓഫ് പാരലൽ ആക്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് I is mk സ്ക്വയർ പ്ലസ് ml സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഈ mk സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ആക്സസിൻ്റെ mi ആണ്. പിന്നെ ml സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻഡുലായിട്ട് വരും. അത് ഇവിടെ രണ്ട് ആക്സസ് തമ്മിലുള്ള അകലമായിട്ട് മാറും. അപ്പം അങ്ങനെ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് T is half m ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ പ്ലസ് l സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയത് പോലെ തന്നെയാണ്. P with respect to axis through G, with respect to axis passing through G, that is V is mgl into 1 minus cos theta. അത് കാരണം എന്താണ്? V is mg into G. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എപ്പോഴും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അപ്പം ജിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നത് G ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ജി എ എന്നുള്ളത് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് mg ഗുണിക്കണം, mgh. ഇപ്പം mgh പകരം നമ്മൾ mg ഇൻറ്റു GA എന്ന് പറയും. GA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് L മൈനസ് എൽ കോസ് തീറ്റ. അതായത് OG മൈനസ് OA ആണ്. അത് L മൈനസ് എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. L മൈനസ് എൽ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും. അപ്പോൾ എല്ല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ mgl ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. അതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. V is mgl ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? mg ഇൻറ്റു O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mg ഇൻറ്റു G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mg ഇൻറ്റു OG മൈനസ് OA. OG L ആണ്, OA ആ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. സോ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം L is T മൈനസ് V ഹാഫ് m, ഒരു m മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് എഴുതി ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഹാഫ് m ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് mgl ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. You see Lagrangian we write as L equal to T minus V equal to half m. m കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, മാസ് സ്മോൾ m, ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് mgl ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ദാറ്റ് ഈസ് ദി Lagrangian ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം. അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു ഒബ്റ്റൈൻ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കാണിക്കേണ്ടത്. ഹാഫ് m ചേർക്കണം, k സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് mgl ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇനി നമ്മൾ പീരീഡ് കാണാനായിട്ട് ലഗ്രാഞ്ചിയസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ലഗ്രാഞ്ചിയസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് d by dt of dou L by dou qj dot minus dou L by dou qj is equal to 0. Choose the generalized coordinate qj as theta. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ചെയ്തതുപോലെ qj as theta and qj dot is equal to theta dot. So the Lagrange's equation becomes
d by dt of dou L by dou theta dot minus dou L by dou theta equal to 0, equation number 2. Differentiate 1 with respect to theta. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കേട്ടോ. ആ ലഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ തീറ്റയ്ക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഇത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് -mgl cos തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. 1 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് -mgl cos തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഈ -mgl sin തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. കോസ് തീറ്റ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -sin തീറ്റ. അപ്പോൾ -mgl sin തീറ്റ അതല്ലേ കിട്ടുന്നത്. നോട്ടെ mgl പിന്നെ പുറത്തുണ്ട്, 1 ചെയ്യുമ്പോൾ 0, കോസ് തീറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ -sin തീറ്റ, അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് വരുമ്പോൾ മൊത്തം മൈനസ് വരും. അതാണ് ഇവിടെ മൈനസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. -mgl sin തീറ്റ is equal to -mgl theta. You know, when theta is small, sin theta equal to theta. Now differentiate 1 with respect to theta dot. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട്. ഹാഫ് 2 വെട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് എം വരുന്നത്, എം ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. സോ പുട്ടിംഗ് ഇൻ ദി ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് d by dt of m into k square plus l square into theta dot plus mgl theta is 0. Differentiate m into k square plus l square into theta double dot. When we differentiate theta dot, we get theta double dot plus mgl theta is equal to 0. Dividing by, you write by, dividing by m into k square plus l square. Dividing by by m into k square plus l square. We get theta double dot plus gl by k square plus l square and theta is 0. Put gl by k square plus l square is omega square. That is theta double dot plus omega square theta is 0. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ. ടി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതാണ്. തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ 0. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ് എച്ച് എം. പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ബൈ ഒമേഗ 2π ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് gl ബൈ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ. കംപ്ലീറ്റ് റൂട്ടിനകത്താണ് താഴെ. റൂട്ട് ഓഫ് gl ബൈ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ നമ്മൾ മറിച്ച് എഴുതി ഗുണിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടി ഈസ് 2 ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ gl. എല്ല് കൊണ്ട് ഓരോ ടേമിനെയും മുകളിൽ ഹരിക്കുക, മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഹരിക്കുക. അപ്പോൾ 2 ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ all by g, k square by l plus l all by g. That is the period of compound pendulum. So the question may be like this: set up Lagrangian for a compound pendulum and find an expression for its period. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി പറയുകയാണ്, ലോഡഡ് സ്പ്രിംഗ്. അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ചിയസ് ഇക്വേഷൻ, ലോഡഡ് സ്പ്രിംഗ്. Question is like this: using Lagrange's equation, prove that the period of loaded spring is 2 of m by k. അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്താണ് m/k വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോഡ് സ്പ്രിംഗ് അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ, ഒരു സ്മൂത്ത് സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു മാസ് എം താഴെ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ മാസ് എം വലിച്ചിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചലിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ്. ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ലഗ്രാഞ്ചിയസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൗകര്യത്തിന് മാസിനെ എക്സ് ദൂരെ കീഴ്പോട്ട് വലിച്ചിട്ട് വിടുന്നതായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. എക്സ് വരും ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ലോഡഡ് സ്പ്രിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മാസ് എം സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ ലൈറ്റ് സ്മൂത്ത് സ്പ്രിംഗ് as shown. Let K be the force constant of the spring. അപ്പോൾ ഒരു മാസ് എം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത്. ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ. Lagrangian L is t minus v, t is half m v square, half m x dot square. ഇവിടെ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, അപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. പൊട്ടൻഷ്യൽ v is half k square. Therefore L is t minus v, half m x dot square minus half k square. ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഹാഫ് കെ സ്ക്വയർ ആണ്. The Lagrange's equation is d by dt of dou L by dou Qj dot minus dou L by dou Qj is equal to 0. Choose Qj is x and Qj dot is x dot. Therefore, Lagrange's equation becomes d by dt of dou L by dou x dot minus dou L by dou x is equal to 0. Differentiating 1, we get dou L by dou x is equal to minus k, half k into 2x. 2 cancels, we get minus kx. Dou L by dou x dot is equal to half m into 2x dot equal to mx dot. Therefore, equation 2, Lagrange's equation becomes d by dt of mx dot plus kx is equal to 0. That is m x double dot plus kx is equal to 0. That is x double dot is k by m, x is equal to 0, or dividing by m. X double dot plus k by m, x is equal to 0. Put k by m is omega square. That is x double dot plus omega square x is 0. This is an equation for SHM. Therefore, period t is equal to 2 pi by omega, 2 pi by root of k by m, that is t is 2 pi in root of m by k. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ k by m എന്നുള്ള ഒമേഗ സ്ക്വയർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് 0. ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് 0 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇക്വേഷനാണ്. പീരീഡ് കാണുന്നത് ടി ഇസ് 2 pi by ഒമേഗ, 2 pi by root of k by m, that is t is 2 pi in root of m by k. That is the answer. The question we have written, once again, it is given here. Apply Lagrange's equation for a load spring and find its period. With this, our 33rd lecture is over. We continue with the other applications of Lagrange's equation. And with the next class, this chapter will be over. Thank you very much.